नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 7 तारिख शुक्रवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली अपराह्न प्रचार करिसंती। मुख्यमंत्री कोमनारे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलाकिया पई प्रचार करिसंती। एही अवसर रे से एक रोड शो करथिले। रोड शो रे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, कलाहांडी सांसद बंशोधन पंडा उपस्थित थिले। सेहीपरि निर्वाचन प्रचार पई हजार हजार बीजेपी समर्थक और कर्मी भिड़ लगी रही। गुरुवार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नुआपड़ा ब्लॉक रे बीजेपी प्रार्थी प्रचार करथिले। उभय मोहन और विष्णुदेव सभा सफल करने को बीजेपी नेता माने लगी पड़िथिले। परवर्ती खबर, नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोटर पाखरे पहुंचीबाकू सबु दलर प्रार्थी और नेता जोरदार कसरत। यह सांगकू हेवी वेट को मैदान को ओल्लई भोट हातेइबाकू ब्लू प्रिंट बनैचंती बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस। मुख्यमंत्री मोहन माझी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रार्थी प्रचार करने को थिबा बेले 7 तारिख रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रचार मैदान को ओह्लाइबे। एहा परे 8 तारिख रे मध्य मुख्यमंत्री मोहन माझींकर आउ एक प्रचार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर, घर को बाहुड़िचंती हबिष्याली, साथी रे नैचंती मासे व्यापी सुख दुख अनुभूति एवं जोड़ी होइथिबा नुआ संपर्क। जगह को छाड़ी जावाकू इच्छा नथिले भी समय फेरिबार डाकरा देइछि। मोहमाया तुटाई सांसारिक जीवन ठारू दूरे बितेइथिबा से मुहूर्त सब स्मृति पालटिछि। सेही साहित्य स्मृति को साथी करी लुह भिजा आखिरे हबिष्याली शिविर विदाय नैचंती हबिष्याली माँ माने। बुधवार पाहंतारू हबिष्याली माने घर को फेरिबा आरंभ करथिले। नरेंद्र पुष्करिणी रे डंगा भसाई माँ माने घर को जीवा पई निज कक्ष खाली करथिले। अधिकांश हबिष्याली को नेबाकू तांको घर लोक शिविर बाहर भिड़ जमाइथिले। अनेक निजे गाड़ी करी घर को जाइथिले। हबिष्याली आसबाब पत्र बोहिबारे स्वेच्छासेवी सहयोग करथिले। समस्त जिनिस धरी शिविर मध्य थिबा कंट्रोल रूम रे निज आई कार्ड जमा परे हबिष्याली को बाहर को जीवाकू अनुमति दिया जाइथिला। हबिष्याली संपर्क को शिविर भीतर को आसीबा को अनुमति मिली नथिला। सेमाने गेट बाहर रही निज संपर्क को नेबाकू अपेक्षा करिथिले। समस्त हबिष्याली लगेज गुडी को सुरक्षाकर्मी तनखी परे शिविर बाहर को छाड़िथिले। परवर्ती खबर, आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला, अभियुक्त नहीं पुलिस रो क्राइम सीन रिक्रिएशन। शार्प शूटर और अन्य अभियुक्त नहीं सीन रिक्रिएशन। केमिति हत्या कले और केमिति खसी चली गले एक्शन करी डेमो देखाइले दुई अभियुक्त। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या घटना रे अभियुक्त नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस। वैकुंठनगर अंचल रे डेमो देखाइचंती चिंटू प्रधान और कुरुपति भूइया। घटना दिन कौन करथिले गोटी गोटी करी एक्शन करी देखाइचंती उभय। कड़ा सुरक्षा बल रे उभय को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिथिला पुलिस। कुमार पूर्णमी राति 10टार एक मोटरसाइकल जगे चिंटू प्रधान कुरुपति भूइया आसी पीतवास को गुली फटाई हत्या करथिले। चिंटू मोटरसाइकल चलाइथिला बेले पछरे बसिथिले कुरुपति। एहा परे पीतवास को अटकाई छाती ऊपर को गुली फुटाइथिले शार्प शूटर कुरुपति। पुलिस एही मामला रे समुदाय 16 जन को गिरफ्त करिछि। एबे रिमांड रे पुलिस चिंटू, कुरुपति, उमा, जोगिंद्र, मदन और मलय को नैछि। परवर्ती खबर, रेल सुरक्षा को वृद्धि करबा एवं ट्रेन रो गति को वृद्धि करबा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप पूर्वतट रेलपथ एहार क्षेत्राधिकार विभिन्न रेल सेक्शन ने व्यापक सुरक्षा बाड़ कार्य आरंभ करिछि। एही महत्वाकांक्षा सुरक्षा पदक्षेप अधीन रे ईसीओआर एहार क्षेत्राधिकार मोट 3133 ट्रैक किलोमीटर को कवर करी सुरक्षा बाड़ कार्य को मंजूर करिछि। जहार आनुमानिक प्रकल्प मूल्य वर्तमान 1061 कोटी रु अधिक। एही कार्य 3टी डिविजन खोर्धा रोड, संबलपुर एवं वाल्टियर रे चलिछि। खोर्धा रोड डिविजन रे भद्रक, पलासा, खोर्धा रोड पुरी एवं निर्गुंडी केरजंग सेक्शन रे 458 कोटी टंका व्यय 1255 किलोमीटर पई सुरक्षा बाड़ कार्य जारी रहिछि एवं जगपुरा जारोली सेक्शन ने 287 किलोमीटर पई 98 कोटी टंका रु अधिक व्यय कार्य जारी रहिछि, जहार विस्तृत आकलन मंजूरी अधीन रे अछि। परवर्ती खबर, सरकार फोकस रे ग्राम्य विकास। 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को रास्ता, पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य।
ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶନ ପାୱାର। ପାୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଚିଠା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାରଟେଶ୍ୱର ଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ସହ ମାମୁଁ ଘରକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଗୁରୁବାର ମାମୁଁ ଝିଅ ସହ ନଦୀକୁ 3 ଜଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ନାବାଳକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ପହଁରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗୁଆ ମିଶ୍ରଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀ ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ନାବାଳକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରୁ ବାହାରିଲା ନିଆଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ରାତାରାତି ଅଣଜଙ୍ଗଲ କିସମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବଳ ଖଟାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମେଫେୟାରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମେଫେୟାରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ପ୍ଲଟ ସମୁଦାୟ 10.845 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟେକିଦେବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିସମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିପରି ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏସିଏଫଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ। 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକାଧିକ ଏନଜିଓ ଠାରୁ ଫୋନପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଫୋନପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କିମରେ ଅର୍ଥ କରାଇଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10ଟି ପ୍ଲଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 3,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର 3 ମହଲା ଘର ଅଛି। ଏହା ସହ ମଦନପୁରରେ 1 ମହଲା ଘର ଓ 3 ଏକର ଜମିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ଜର୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟାଇଟେଲ ହାସଲ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦଳ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଭାରତ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ କୌର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇକନିକ୍ ଟାଟା ସିଏରା ଏସୟୁଭି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ଲିଜେଣ୍ଡ ସହ ଲିଜେଣ୍ଡଙ୍କର ଭେଟ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ ଗର୍ବର ସହ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟାଟା ସିଏରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକି ଏକ ସାହସୀ, ବହୁମୁଖୀ ଓ କାଳଜୟୀ ଲିଜେଣ୍ଡ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଅଘଟଣ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ବସ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପୁଣି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ଇଡି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ଇଡି। ଏଜେନ୍ସି ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପ୍ରତି 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରଠାରେ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବାହର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ବିଜୟଙ୍କ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାସଭବନରେ କେବଳ ପରିବାର ଓ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କର ଗୋପନରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ରଶ୍ମିକା ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥାମ୍ମାର ପ୍ରମୋସନ ସମୟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଖବରକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନୀ ରୀତିନୀତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ହୀରାମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।